आपण आजचा टॉपिक जो आहे सब टॉपिक दॅट इज द स्पिनल कॉर्ड. यू नो दॅट which is very important part of the brain and it is related with the central nervous system. You know well central nervous system. Central nervous system contains two parts. First part is our human brain and second part is the spinal cord. Means what? The central nervous system is related with the two things, that is first is spinal cord and second one is the brain. So we till this lecture we are completed the brain. So we studied about the brain, forebrain, midbrain and hindbrain, and it's a part of the brain. You just studied about it. So second part of the central nervous system is nothing but it is a spinal cord. So you just recall your memory, the spinal cord. Where is the location of the spinal cord? You know that the forebrain, midbrain and hindbrain. Yesterday we were discussed about the hindbrain. It is containing pons, medulla. Okay, हे आपण काल पाहिलं. सो बिलो द मेडुला द स्पिनल कॉर्ड इज स्टार्टिंग अँड इट इज पियर्स द बिलो. खालच्या बाजूला आपल्या पाठीमधून जो कॉर्ड जातो दोरीसारखा जो पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? स्पिनल कॉर्ड. सो वी आर कॉल्ड एट वी आर द कॉर्डेट. आपल्यामध्ये काय आहे? पृष्ठवंशी आपल्याला कशापासून म्हटलं जातं तर आपल्यामध्ये काय वर्टिब्रल कॉलम आहे, स्पिनल कॉर्ड आहे, म्हणून हा एक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. सो वी आर द हायर ॲनिमल. हायर ॲनिमलचं हे काय कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. सो द स्पिनल कॉर्ड मीन्स इट इज अ स्पिनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मी तुम्हाला आता सांगितलं ब्रेन आणि स्पिनल कॉर्ड येतो इट फॉर्म्स. आता हा काय करतो? इट इज फॉर्म इट इज स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन अँड एंड्स टू द आवर सॅक्रम. म्हणजे अशा पद्धतीने इट इज वी कॅन से द फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आपलं टॉप टू बॉटम मध्ये काय जातोय? हा स्पिनल कॉर्ड काय होतोय जाताना आपल्याला दिसून येतोय. सो फ्रॉम द स्कल टू द सॅक्रम द स्पिनल कॉर्ड इज या ठिकाणी तुम्हाला दिसतोय स्पिनल कॉर्डचे डिफरंट व्हर्टिब्रास आर देअर. सर्व्हायकल, थोरॅसिक, lumbar and sacrum. All these vertebra present in the spinal cord. So you can see in the front of the parts of the spinal cord. So the spinal cord, just you know that this is the spinal cord structure. Generally it is a S-shaped structure of the spinal cord lie in our noton. Noton means पाठण. पाठणीमध्ये आपल्या आहे. Just you recall your memory. Just you know that our skull bone in our head that is made from the different parts, like you know that arachnoid matter, dura matter. All these things are, you recall your memory, that the our meninges just means there are the different layers on our body, on our head, that all the meninges in the form of, you know that meninges are just in the form of dura matter. First matter is, you know, the dura matter. Second is arachnoid matter, and third one is the pia matter. All these matters are related with our protective measures, or it is the protective covering of our the brain or for our skull bone. So these same as that of the protection is present in, or it is a cover the spinal cord. So you can see here this is the spinal cord and this is the different vertebrates, or we can say the different हे जे दिसतात की vertebral body, vertebral disc is there, the vertebra दिसतात त्या ठिकाणी. So same as that of the brain, just you can see here this is the skin, or this is the hairs, this is the dura matter, second is the arachnoid matter, and below the arachnoid matter there is a pia matter. Once again I repeat, all these meninges or the layers present on our brain. So these layers are same to same protection, or same to same layers are present on the spinal cord. Means whatever be the meninges present on the skull, same meninges are present on the spinal cord. So this is the spine. Whatever be the information, means whatever the sensory, motor, intermediate neurons, all these things are travel through the spinal cord. So the spinal cord is the main organ of the central nervous system, which is lying inside the spinal cord. Okay, you can see here the meninges same as the top. You can see here once again, this is our vertebral column in this view. This is generally a shaped body present in the noton. Noton means a pattern. पाटणीमध्ये हे body आहेत. And you can see again, this is the dura mater. You can see the dural root sleeve or
Above side, this is the dura mater. Below the dura mater, you can see here the dura mater. Below the dura mater, there is the arytenoid matter is there. Pia matter, arytenoid matter is there. And below the arytenoid matter, there is the pia matter is there. Means whatever with the three layers present on our skull, same layers are present on the our spinal cord. So actually, this is the external coverings. There are three coverings of the present on the spinal cord. So this is the you in front of you on the screen. All the structures of the spinal cord you can see on in the figure. So this cerebrospinal fluid, you know that last matter or last layer of the spinal cord is the pia mater, and that pia mater, you know that in the brain there is a choroid plexus, which choroid plexus secrete the cerebrospinal fluid. So same fluid is present inside the spinal cord, because you know and very well you know about that the innermost layer of the spinal cord is the pia mater. So that pia mater, the pia mater secrete the cerebrospinal fluid. You know that the fluid is the lubricant. Okay, it gives the nutrition to the all the parts of the body, all the parts of the nervous system. Okay, so the cerebrospinal fluid is within inside the central canal. Okay, so the this is the general appearance, or we can say the external morphology of the spinal cord. So once again you can see here the spinal cord. Actually, you know the antenna present on your radio, there is an antenna which is all the parts of the antenna is inserted in each in the different layers of the antenna is there. So same as that of the antenna, you can see here the spinal cord. This is the dura mater. Below the dura mater, arytenoid matter is there. Arytenoid matter च्या under ला कोण आहे? Pia mater, and after pia mater there is a central canal is present, and you can see here the fissure. This is the posterior fissure, or it is called posterior sulcus, and this is the anterior sulcus, or it is called anterior fissure. So in between the anterior and posterior fissure, the between the, or we can say the spinal cord or central canal is lie in between the, or at the central position. You can see here the S-shaped horn-like structure present in the spinal cord. So this S-shaped body or S-shaped structure is called the gray matter. Why you know that? Why it is called the gray matter? Because all these cytons, whatever with the cells are present more and more at this side, so it becomes the gray colored. So it is a gray matter, and remaining color around the gray matter, that is the white color. Means there is a white color and gray color is surrounded inside by the spinal cord. So we can say the white matter and gray matter. You know the whatever be the nerve impulse traveling and the excitation and conduction of the nerve impulse is total depends upon that gray matter and white matter. So you can see here the gray matter, just this spinal cord. So come to the point, spinal cord. It is a externally spinal cord appears is a cylindrical golakar ahe, and it is about 42 to 45 centimeter long. It is depends upon the sex, it is depends upon the age, it is depends upon whatever तुमची तब्येत कशी आहे याच्यावरती सुद्धा तुमचा काय अवलंबून असतो. तो स्पिनल कॉर्ड किती लांब आहे. एकदम छोटा माणूस असेल उंचीला तर त्याचा स्पिनल कॉर्ड अर्थातच कसा असतो, लहान असतो. आणि जर खूप मोठा माणूस असेल तर त्याचा स्पिनल कॉर्ड कसा असणार, थोडासा लांब असणार. ऍक्च्युअली इट इज अ 2 to 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड इतकी त्याची जाडी आहे. अँड इट इज जनरली इट इज अ ब्रॉडेस्ट अँड इट इज अँटेरियरली अँड इट इज टेपर्स डाऊनवर्ड, म्हणजे वरून खालीपर्यंत टेपर झालाय. टेपर म्हणजे काय, खाली उतरलेला आहे. सो दॅट टेपरिंग of the spinal cord, it is called conus medullaris. Conus medullaris, you can see the conus medullaris. Medullaris means it is at the middle position. So whatever the last ending of the spinal cord, that is called conus medullaris. So keep in mind what is the conus medullaris. Actually it is the broadest and anterior and gradually tapers end. It is called conus medullaris. It is present in lumbar vertebra first and second, and continues and after that conus medullaris it is converted into the thin or continuous thread, म्हणजे दोरीसारखं किंवा धाग्यांसारखं पुढे त्याचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय. ते धाग्यांसारखं स्ट्रक्चर दिसतंय. त्या धाग्यांसारख्या स्ट्रक्चरला म्हणजे इट इज अ पार्ट ऑफ conus medullaris. Its conus medullaris is again converted into thread like or fiber like structure that is called phylum terminal. त्याला काय म्हटलं जातं, phylum terminal. Actually it is a terminal means what, it is the terminate or at the last position of the spinal cord, that is called phylum terminal. So just you can see
here the in detail about the phylum terminal. Actually the phylum terminal is the ending position. You can see here the this is the conus medullaris. After the completion of conus medullaris, or where the conus medullaris is completed, or the conus medullaris extension, at the extension position of the conus medullaris, this phylum terminal is started. So it is an extension of the pia mater. You know the pia mater is the inner side matter, and this pia mater, beyond this pia mater, this conus medullaris or the phylum terminal is there, and it descending to the cauda equina to be attached to the cocci. Means you can see, or you are very well known about, तुम्हाला माहिती असेल ते माकड हाड असतं माणसाला. माकड हाड आपल्याला शेवटी असतं. ते माकड हाड म्हणजे कुठलं पोझिशन, तर कोक्साय पोझिशन. तर कोक्साय पोझिशन पर्यंत तो स्पिनल कॉर्डचा पार्ट जातो, त्याला म्हणतात कोडा इक्विना. ऍक्च्युअली ते कोडा इक्विना इट इज अ हॉर्स टेल. घोड्याच्या शेपटी सारखा दिसतो. घोड्याची शेपटी कशी असते, तुम्ही बघितली का घोड्याची शेपटी? तर घोड्याची शेपटी कुठेही एकसारखी नसते, तशा पद्धतीची ही घोड्याची शेपटी असते, त्याला कोडा इक्विना म्हणतात. तो पुढे पार्ट येणारच आहे. पण हे फिलम टर्मिनल आणि तुम्हाला कॉनस मेडोलरीस बघितले का तुम्ही, तर याच्यामध्ये परत एकदा सांगतो, स्पिनल कॉर्ड जो आहे तो स्पिनल कॉर्ड आपल्याला माहिती एस शेप्ड आहे, त्याच्यामध्ये 3 मॅटर आहेत त्याच्यावरती. त्याच्यानंतर त्याचा जो 3 पार्ट आहे, पहिला पार्ट आहे तो कोनस मेडोलरीस. कोनस मेडोलरीसचा पुढे कशामध्ये रूपांतर होत आहे, फिलम टर्मिनल मध्ये फायबर लाईक स्ट्रक्चर. आणि फिलम टर्मिनलच्या शेवटी कोण आहे, तर तो कोडा इक्विना आहे. हॉर्स टेल, त्याला आपण appear like horse tail, so it is called the coda equina, or the terminal position of phylum terminal, it is called coda equina. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता phylum interdural and phylum extradural. It is a 2 part of the phylum terminal, and at the end it is a coda equina. Okay, so know the how to difference between the coda medullaris and coda equina syndrome. Syndrome means what, तुम्हाला माहिती असेल की काही लोकांच्या पाठीणीमध्ये दुखतं, कमरेमध्ये दुखतं, बरोबर, मणके दुखतात, तर त्याच्यामध्ये ह्याचा सिंड्रोम निर्माण होतो. इट इज नॉट पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. तर त्याच्यामध्ये कॉनस मेडोरलिस आणि कोडा इक्विना मध्ये जर काय त्याच्यामध्ये सिंड्रोम निर्माण झाला किंवा त्या ठिकाणी काय प्रॉब्लेम निर्माण झाला, तर त्या ठिकाणी तुमचा पाठण किंवा आपला जो मणका तो दुखत असतो. लेजिन्स अबोव द लंबार सेकंड व्हर्टिब्रा कॉजिंग डॅमेज टू द सॅक्रल स्पिनल कॉर्ड. म्हणजे सॅक्रल म्हणजे खालच्या बाजूच्या स्पिनल कॉर्डला जर मार बसला कमरेला, तर तुमच्या ब्लॅडर मध्ये म्हणजे लघवीच्या ठिकाणी डिस्फंक्शन होऊ शकतं. इम्पॉर्टन्स ऑफ सॅडल एनेस्थेशिया, त्या ठिकाणी एनेस्थेशिया तुम्हाला माहिती आहे, त्या ठिकाणी आपण ते बुलीचं इंजेक्शन देतो. तर त्या गोष्टी त्या कॉनस मेडोलरीस मध्ये केल्या जातात. आणि दुसरा पार्ट आहे तो म्हणजे कोडा इक्विना. त्याच्यामध्ये सुद्धा बिलो द सेकंड लुंबर सेकंड व्हर्टिब्रा कॉजिंग डॅमेज टू द लुंबोसॅक्रल नर्व रूट. त्याच्यामुळे सुद्धा तुमची कंबर दुखू शकते. तर त्याच्यामधली गोष्ट आहे की ती तुमची कंबर कशामध्ये दुखू शकते. तुम्ही इथं समोर बघू शकता कॉनस मेडुलरिस आणि कोना इक्विना आहे. तर त्याच्याशी रिलेटेड ह्या गोष्टी होत्या. तर ते काय प्रश्न तुम्हाला विचारला जाणार नाही, पण फक्त कानावर असू द्या तुमच्या. त्यानंतर आपण पाहणार आहे ते म्हणजे स्पिनल नर्व्स. ऍक्च्युअली 31 पेअर्स ऑफ द स्पिनल नर्व्स इज प्रेझेंट इनसाइड द बॉडी or inside the spinal cord. So you can see the 31 nerves connecting the spinal cord and various body regions. So how to calculate? You can totally, it is about 31. So 8 pair of the cervical nerve, 12 pairs of the thoracic nerve. You know the first is the 8 pair of cervical nerve. Means cervical means which is present in the neck region, so it is called cervical. 12 pair is present in the thoracic, means in the chest. छातीमध्ये 12. 5 पेअर लुंबार मध्ये. लुंबार म्हणजे कमरेचा आणि कमरेच्या शेजारचा भाग, त्याच्यामध्ये 5 पेअर. आणि 5 पेअर सॅक्रल बोन मध्ये. सॅक्रल म्हणजे माकड हाडाच्या जवळ. आणि शेवटचं जे आहे ते कॉक्सोजियल, ज्याला आपण माकड हाड म्हणतो, त्याच्यामध्ये 1 पेअर. अशा एकूण 31 पेअर स्पिनल नर्वच्या आपल्या पाठीमध्ये आहेत, स्पिनल कॉर्ड मध्ये. यू कॅन सी अगेन हियर the cervical is from C1 to C8, means 8 pairs are there. Thoracic T1 to T12. Actually it is addressing for the inner organs of the body. Just you know that our heart is present in thoracic region, and which thoracic vertebra it is, you know, our lungs is present there, you know, the stomach is present. So the addressing of the inner organs is depend upon the these spinal nerves. So you can see here the cervical nerves are about C1 to C8. Thoracic nerve is from T1 to T12. Lumbar is from L1 to L6. Sacral nerve S1 to S6, means these are the about 5 nerves are there. And coxogeal is a mono nerve is there. Only in single nerve is there, that is a coxogeal, which is present in our माकड हाड. या माकड हाडाच्या त्या ठिकाणी ते आहे. ओके, सो
actually these nerves are, I say you about the 31 pairs of nerve arises from lateral side of the spinal cord. These nerves are concentrated on cervical swelling and lumbar swelling. Actually these nerves, this is the thoracic or in the cervical region. This is called the cervical swelling. Swelling तसा शब्दशः अर्थ घेतला तर swelling म्हणजे सूज. Actually swelling means it is a laterals are arising from that side. So you can see in the cervical region, the cervical laterals are started from, or cervical swelling means the spinal cords are arises from this swelling in your both the hands. या दोन्ही हातामधून आपल्या काय जाते पूर्ण नर्व जातात ते सर्वायकल स्वेलिंग आहे. आणि आपलं जे लुंबार स्वेलिंग आहे ते कमरेमध्ये, म्हणजे कमरेतून पायामध्ये आपल्या नर्व जातात. म्हणजे या ठिकाणी दोन मेन फाटे आहेत बरोबर. मानेमधून कुठं जाते दोन्ही हातामध्ये आणि कमरेमधून दोन्ही पायामध्ये स्पिनल कॉर्ड जातोय, म्हणजे स्पिनल नर्व जात आहेत. सो दिस इज कॉल्ड, actually it is a bunch of nerve that in the hind part of the spinal cord means this is a lumbar swelling, this is the hind part of the spinal cord means the question will arise in the objective type question, the lumbar swelling or we can say at the hind side which type of swelling is present. So in the hind stage there is a lumbar swelling or it is present at the cauda equina, and at the cervical state there is a cervical swelling and it gives the supply to both the hands, and in case of the lumbar it gives the spinal supply to both the foots. Okay, this is called the lumbar swelling and cervical swelling. जर तुम्हाला समजलं असेल की याच्यामध्ये lumbar swelling आणि cervical swelling हा काय कन्सेप्ट आहे, तर अशा पद्धतीने हे दोन दिसून येतात. तो त्यानंतर आपण पुढे जाऊया, तो म्हणजे टीएस ऑफ स्पिनल कॉर्ड, ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ द स्पिनल कॉर्ड. जर एक लक्षात घ्या, आपल्याकडे तुम्ही सर्वांनी बघितलं असेल आपण काकडी कापतो. काकडी कापत असताना काकडी जर आपण आडवी कापली, आपण नाही का चकल्या पाडतो काकडीच्या, काकडी कुठेही कापली स्टार्ट टू एंड कुठेही काकडी कापली तर प्रत्येक कापामध्ये सेमच इंटरनल अनाटॉमी दिसते. इजंट इट? बरोबर, यात काही शंका आहे का? कुठेही कापा तेच दिसतं, कुठेही कापा तेच दिसतं. किंवा तुम्ही 11वी मध्ये प्रॅक्टिकल केलं होतं टीएस ऑफ रूट अँड टीएस ऑफ स्टेम, त्याच्यामध्ये जर कुठेही टीएस ऑफ रूटला सेक्शन घेतला किंवा रूटचा स्टेमचा सेक्शन घेतला तर सगळीकडे सेमच झायलेम फ्लोएम पेरिसायकल जे व्हॉट एव्हर विथ इंटरनल अनाटॉमी प्रेझेंट इनसाइड द स्टेम, ती इंटरनल अनाटॉमी दिसते. सेम ॲज दॅट ऑफ इन द case of the spinal cord, you know the spinal cord is about the 40 to 42 centimeter long. तुम्ही मानेपासून म्हणजे from the medulla oblongata to the coccygeal position तुम्ही कुठेही स्पिनल कॉर्डचा जर छेद घेतला, त्याचा काप घेतला किंवा त्याला म्हणून आपण ट्रान्सफर सेक्शन घेतला तर तुम्हाला काय दिसेल, जे तुमच्या स्क्रीनवर दिसतंय तेच चित्र तुम्हाला दिसेल. ऍक्च्युअली दिस इज प्रॅक्टिकल नॉट फॉर अस, इट इज फॉर द एमबीबीएस. हे प्रॅक्टिकल एमबीबीएस साठी आहे, नॉट फॉर द 12th क्लास. तर तुम्ही नाही ते घेऊन बघाल कोणाचा, तसं करता येत नाही. तर समोर बघा स्पिनल कॉर्ड दिसतोय. मग स्पिनल कॉर्ड मध्ये काय आहे टीएस ऑफ स्पिनल कॉर्ड मध्ये, तर या ठिकाणी या बाजूला दोन शिंग दिसतात आणि या दोन बाजूला शिंग दिसतात. इट इज कॉल्ड डॉर्सल रूट अँड व्हेंट्रल रूट, मीन्स देयर हॅव द 4 roots are there, means 2 dorsal and 2 ventral, means 2 dorsal at the dorsal position and 2 at the ventral position. दोन पाठीच्या बाजूला, दोन पोटाच्या बाजूला. अशा पद्धतीने काकडी जिथं कापाल तसं दिसतं, तसं स्पिनल कॉर्ड मध्ये सेम टू सेम दिसतं. मीन्स यू कॅन see here the dorsal root they are connected to the brain, means whatever be the signals are started from the brain to the organ, these whatever be the signals are processed and travel through the dorsal root. And second thing is the motor signal, and that motor signals lie or they travel through the ventral roots. So how many ventral roots are there? There are 2 ventral roots. And whatever be the signals from the sensory organ, म्हणजे सिंपल सांगायचं झालं, तुमच्या बोटाला काय टोचली, पिंग टोचली, बरोबर. ती पिंग टोचलेली आपल्या मेंदूला कशी समजते, तर ती मोटार न्यूरॉनच्या मार्फत मेंदूला टोचते. किंवा तुम्ही मेणबत्ती हात धरला, भासतंय, हे तुमच्या मेंदूला समजतं. इट इज ट्रॅव्हल टू द सेन्सरी न्यूरॉन, आणि मेंदू त्याच्यावर काय करतो, ऍक्शन घेतो की काय करा, बोट मागे घ्या. ही बोट मागे घेण्याचा जो सिग्नल आहे, दॅट सिग्नल इज कॉल्ड द मोटार, म्हणजे टू द ब्रेन, फ्रॉम द ब्रेन. सो द टीएस मीन्स व्हॉट, द स्पिनल कॉर्ड इज नथिंग बट इट इज द इंटरमिडिएट बिटवीन आवर बॉडी अँड ब्रेन. म्हणजे व्हॉट एव्हर बी द फंक्शन, जसं तुम्हाला काय दिसलं असेल, तुम्हाला दिसलं वाघ येतोय तुमच्या साईडनी, तर हा व्हिज्युअल स्टिम्युलस तुमच्या ब्रेन मध्ये जातो. आणि ब्रेन कुणाला ऑर्डर देणार, डोळ्यांना, डोळे झाकून घ्या दिसतोय म्हणून नाही, तर तो ऑर्डर कुणाला देणार, म्हणजे तुम्हाला सेन्सेशन कशाने झालं, डोळ्याने, की वाघ समोरून येतोय आणि आता पळायचंय कोण,
पळणारे आपण पायाने, म्हणजे आपल्याला पायाला सेन्सेशन दिलं जातं की तुम्ही पळा. इट इज नथिंग बट इट इज द मोटार न्यूरॉन्स अँड इट इज सेन्सरी न्यूरॉन. सो द स्पिनल कॉर्ड तुम्हाला कळलं असेल याच्यामधून काय केलं जातं, हे तुम्हाला 9वी-10वीला झालेलं आहे, थोडस ओझरतं. सो द स्पिनल कॉर्ड ऍक्च्युअली इट इज अ डॉर्सोव्हेंट्रली फ्लॅटेंड सप्ता आहे. इट इज प्रेझेन्स ऑफ द डीप यू कॅन, मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं याच्यामध्ये 2 फिशर आहेत, एक अँटेरियर फिशर अँड एक पोस्टेरियर फिशर. बरोबर. व्हाईट मॅटर आहे, हा ग्रे मॅटर आहे, मगाशी सांगितलं होतं. मध्यवर्ती सेंट्रल कॅनल आहे, एस शेप्ड बॉडी आहे. एस शेप्ड सगळीची सगळी बॉडी कशाने तयार झालेली आहे, तर ग्रे मॅटरने तयार झालेले आहे. ओके. तर अशा पद्धतीने हा सुरुवातीचा स्ट्रक्चर तुम्हाला, अजून मी तुम्हाला डिटेल दाखवतो. दिस इज द पोस्टेरियर फिशर किंवा त्याला पोस्टेरियर ग्रूव म्हटलं जातं. दिस इज द अँटेरियर ग्रूव, दिस इज द एस शेप्ड बॉडी, दिस इज द सेंट्रल कॅनल इज प्रेझेंट. सो इट इज मेड फ्रॉम द ग्रे मॅटर, दिस इज मेड फ्रॉम द व्हाईट मॅटर. ओके. अशा पद्धतीने हे स्पिनल कॉर्ड आहे. म्हणजे जशी काकडीची चकली दिसते, काकडीची चकली दिसते, तशी स्पिनल कॉर्डची चकली. फक्त याच्यामध्ये डॉर्सल रूट आणि व्हेंट्रल रूट नाही. ते परत एकदा मी तुम्हाला दाखवतो पुढं. किंवा तुम्ही जर इथं पाहिलं, सी हिअर वन्स अगेन, हा हा या ठिकाणी बघा दिसतंय, या ठिकाणी बघा डॉर्सल रूट आहे, इथं व्हेंट्रल रूट आहे. बघा व्हेंट्रल रूट दिसतंय का तुम्हाला? यू कॅन सी हिअर द व्हेंट्रल रूट अँड डॉर्सल रूट. सो द डॉर्सल रूट अँड व्हेंट्रल रूट, both the roots connect with the spinal nerve. So the spinal nerves, you know, आपण पाहिले thoracic, lumbar, coccygeal, हे सगळे जे स्पिनल नर्व्स आहेत, all these spinal nerves are attached to the dorsal or ventral root. मीन्स तुम्हाला कळलं असेल की सिग्नल किंवा इम्पल्स कसा ट्रान्सफर होतोय. बरोबर. सगळ्या बॉडीमध्ये, सगळ्या स्किन मध्ये हे काय आहेत, स्पिनल नर्व्स आहेत. म्हणून आपल्याला टच कुठेही झालं, कुठेही स्पर्श झाला, कुठे टोचलं, कुठं भाजलं की लगेचच्या लगेच आपल्याला समजतं. बरोबर. इथं फिशर दिसतंय, अँटेरियर फिशर, या ठिकाणी पोस्टेरियर फिशर, या ठिकाणी एस शेप्ड बॉडी, ग्रे मॅटर, दिस इज द सेंट्रल कॅनल अँड दिस इज द व्हाईट मॅटर. सो ऑल दिस थिंग्स. अँड ह्याच्यावरती कोण आहे? ह्याच्यावरती ड्युरा मॅटर. अगेन ड्युरा मॅटर इज फॉलोड बाय अर्चिनॉइड मॅटर अँड अर्चिनॉइड मॅटर इज फॉलोड बाय दिस पिया मॅटर. सो ऑल दिस स्ट्रक्चर इज रिलेटेड विथ द स्पिनल कॉर्ड. वन्स अगेन वी डिटेल अबाउट द स्पिनल कॉर्ड. इथपर्यंत आपण आलो होतो. तो स्पिनल कॉर्ड जर क्रॉस सेक्शन घेतला स्पिनल कॉर्डचा, सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे स्पिनल कॉर्ड मध्ये, मी तुम्हाला आत्ताच दाखवून दिला. दॅट इज नथिंग बट वन इज द व्हाईट मॅटर अँड सेकंड वन इज द ग्रे मॅटर. सो द व्हाईट मॅटर, दॅट इज द मायलिनेटेड axons are there and it forms the nerve tract. Even the nerve tract means, in simple language we can see it as it is a wiring. साधं वायरिंग त्याला आपण म्हणू शकतो. आपल्यामध्ये जे सगळं वायरिंग आहे त्याला आपण सायन्सच्या लँग्वेज मध्ये म्हणतो इट इज कॉल्ड द नर्व नेटवर्क. So the nerve network, it is made from, in the white matter, it is made from the myelinated axons and it forming the nerve tracts. Means whatever the impulse comes and goes outside, that nerve network or nerve impulses depends upon that myelinated and non-myelinated neurons. Actually, it contains, the white matter contains the fissure and sulcus. You can see here the fissure, sulcus, median fissure, that anterior median fissure and posterior median fissure. That म्हणजे तुम्हाला समजलं मला काय म्हणायचं, ते फिशर आणि सल्कस. यू नो द, यू आर व्हेरी फॅमिलियर अबाउट द सल्सी अँड गायरी. देर आर 3 कॉलम्स ऑर फॅनिकुली. जस्ट मी तुम्हाला पुढच्या स्लाइड मध्ये त्या फॅनिकुली दाखवतो. ऍक्च्युअली दीज आर द एक्सटेन्शन्स ऑर these are the structures which is present in the white matter and gray matter. So that matters, the structure present in the white and gray matter, that is called faniculi. So in the white matter there are 3 faniculi, that is ventral faniculi, dorsal ventriculi and lateral faniculi. Same these 3 faniculi present in the gray matter, which is not explained here, but I explained in next slide. So next is the gray matter. So gray matter, you know, the gray matter is in a S-shaped structure. Full H-shaped structure is made from the gray matter. So this gray matter, it is a neuron cell or cell bodies. Dendron and axons are there. It having the horns, you know, the horns, dorsal and ventral horn. Barabar? Sensory and motor horns are there. So it is called posterior and anterior, and lateral horns are there, and commissure, you know, that same commissure is there. The gray central canal and white canal. Okay. This is all about the gray matter and white matter present inside the spinal cord. So you can see here once again, this is the gray matter. You can see this gray matter is attached to where? It is attached to dorsal ganglion. Okay. And this white matter, you can see here the white matter, remaining part is white matter. So this ventral ganglion is also attached to the ventral root. Barabar? And yachamadhe, this is the fissure and this is the ganglia, gray matter and white matter is there.
This is the gray matter. So this is actually the sensory area or neuron where the dorsal and ventral root, how the dorsal and ventral root enters inside the स्पिनल कॉर्ड. म्हणजे त्याला आपण सहज म्हणू शकतो की स्पिनल कॉर्ड मध्ये स्पिनल नर्व पासून कसं कनेक्शन दिलेलं आहे. तर जे बॉडीकडून कनेक्शन येते, असंख्य कनेक्शन, लाखो करोडो कनेक्शन कशी येतात स्पिनल कॉर्ड मध्ये, अशा पद्धतीने काकडीसारखं कुठेही कापा तुम्हाला हे 4 हॉर्न दिसतील. 2 डॉर्सलला, 2 व्हेंट्रलला, मध्ये हे एस शेप्ड बॉडी, व्हाईट मॅटर, ग्रे मॅटर आणि हे फिशर. कुठेही कापा, काकडीमध्ये जसं कुठेही कापल्यानंतर सगळी सेम स्ट्रक्चर दिसतं, तसं याच्यामध्ये कुठेही आपण जर ट्रान्सफर सेक्शन घेतला तरी तुम्हाला ते कसं दिसतं, सेमच दिसतं. ओके, सो यू सी हिअर, तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी. हा, आता परत मी तुम्हाला थोडासा फरक सांगणार आहे तो ग्रे मॅटर मध्ये आणि व्हाईट मॅटर मध्ये. आता एक लक्षात घ्या, पुस्तकामध्ये दिले ग्रे मॅटरच्या 6 फॅनिकुली आणि व्हाईट मॅटरच्या 6 फॅनिकुली. पहिल्यांदा आपण ग्रे मॅटरच्या 6 फॅनिकुली पाहूया. यू नो the Fisher divided the gray matter into 6 forms, or we can say the namely dorsal, lateral and ventral. बघा, dorsal, lateral, ventral. dorsal या ठिकाणी lateral आणि ventral ह्याच्यामध्ये 6 मध्ये डिवाइड झाले. 1 2 3 4 5 6 जसं दिसतंय तसं इथं सुद्धा या डॉर्सलच्या 6 फॅनिकुली आहेत. तर तुम्ही समोर पाहू शकता ग्रे मॅटरच्या 6 फॅनिकुली आणि या ठिकाणी व्हाईट मॅटरच्या 6 फॅनिकुली. मीन्स इन केस ऑफ द white matter there is also 6 faniculi, means the posterior, then lateral and anterior faniculi, or we can say anterior. It is a you know that the faniculi is called ventral faniculi. So anterior means it is a ventral and this posterior means it is a dorsal. This is the dorsal faniculi, means the posterior white faniculi, and this is the anterior faniculi, means it is a ventral faniculi. So same case in the gray matter, this is the dorsal gray horn, or this is the dorsal faniculi, and in the ventral gray horn this is a ventral faniculi, and between this there is a lateral faniculi. Means same दोन्ही बाजूला 3 आहेत. इकडं 3, 1 2 आणि इथं 3. इथं डॉर्सल, इथं लॅटरल, इथं व्हेंट्रल, इथं परत डॉर्सल, इथं लॅटरल आणि परत इथं व्हेंट्रल. तशा झाल्या 6 आणि या ठिकाणी याच्या 6, 1 2 3, 1 2 3 अशा मिळून 6, 6 6 12. म्हणजे ह्या फॅनिकुली मीन्स व्हॉट, इट इज द एरिया ऑफ ग्रे मॅटर अँड व्हाईट मॅटर, हाऊ इट इज स्कॅटर्ड इन द spinal cord, or how it is occupied the area of spinal cord by the gray matter and white matter. So it is related with the dorsal root and ventral root. You can see here this the ventral root is connected to ventral ganglion, and this dorsal gray matter or dorsal root is connected to dorsal ganglion. गँग म्हणजे काय? गँग म्हणजे तुम्हाला माहिती सगळ्यांना, गँग म्हणजे काही लोक एकत्र आले की त्याला आपण काय म्हणतो, गँग. So many spinal cords are come together, so it forms a gang. You know, in the annelida or in the earthworm, गांडुळामध्ये there is a ganglionated nerve system, means what, that is not developed purely developed nervous system, but this nervous system it is in the ganglionated form. So same in case of this, the dorsal horn, it forms so many spines or so many nerves are there, so they are comes in the form of gang. So many come together at the dorsal position as well as same in case of the at the ventral position. So it is called ganglionated nerve. It is formed in the form of gang. So it is just outside, or we can say it is just at the lateral side, at the dorsal side, at the ventral side. Okay, so it is actually it is an aggregation or collection of unipolar sensory neurons. हे सगळ्यांचं काय एकत्रीकरण आहे, आपण त्याला म्हणू शकतो. सो द डॉर्सल रूट इज कनेक्टेड टू डॉर्सल गँग्लियॉन अँड व्हेंट्रल रूट इज कनेक्टेड टू व्हेंट्रल गँग्लियॉन. ओके, आपण पुढे पाहू, परत एकदा पाहू. इथं परत एका ठिकाणी बघा, हे डॉर्सल रूट आहे बरोबर, आणि हे काय आहे, व्हेंट्रल रूट आहे. आणि इथं काय, ह्या दोघांचं कनेक्शन जोडून दिलंय एकाने, कशामध्ये, ग्रे मॅटर मध्ये. म्हणजे हा डॉर्सल न्यूरॉन, हा व्हेंट्रल न्यूरॉन, हा सेन्सरी असेल, समजा हा मोटार असेल, तर ह्या दोन्हीला जोडणारा जो न्यूरॉन आहे, दोघांचं कनेक्शन जोडणारा कोण असतो, असोसिएट न्यूरॉन. त्याला काय म्हटलं जातं, ऍक्च्युअली इट इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन ऑर असोसिएशन न्यूरॉन, which lie inside the gray matter. Just you know that in front of you, this is the white matter, बरोबर. या ठिकाणी व्हाईट मॅटर आहे, या ठिकाणी कसला मॅटर आहे, ग्रे मॅटर आहे, बरोबर.
बरोबर दिसतंय तुम्हाला या ठिकाणी कसा मॅटर आहे, ग्रे मॅटर आहे, या ठिकाणी व्हाईट मॅटर आहे. बरोबर म्हणजे प्रोसेसिंग जे होते दोन्ही न्यूरॉनचं ते कशामध्ये होतंय तर ते ग्रे मॅटर मध्ये होते. कशामध्ये, ग्रे मॅटर मध्ये. दिसतंय ना तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय ना, ओके बरोबर. हे ग्रे मॅटर म्हणजे याला काय म्हणायचं असोसिएशन न्यूरॉन. ऍक्च्युली काय करतोय बघा, आता हा समजा सेन्सरी आहे तर हा इकडून मेसेज आणतोय, मीन्स इट इज अ स्टिम्युलेट or travel the message or travel the impulse from this way and come inside the spinal cord. After spinal cord come the processing या ठिकाणी होते. समजा इकडून हात भाजण्याचा मेसेज आला तर हात भाजतो, इथं कळल्यानंतर हा काय करतो हात मागे ओढण्यासाठी काय करतो मेसेज पास करतो. म्हणजेच काय एका बाजूने मेसेज येतोय दुसऱ्या बाजूने मेसेज जातोय. येणारा जाणारा सेन्सरी मोटार आणि त्याचं प्रोसेसिंग करणारा इंटरमिडिएट म्हणजे कोण त्याला म्हणू शकतो आपण interneurons. Actually the lateral ones have the neurons and it is attached to the autonomic nervous system. So nerves arising from the neurons emerge out from the ventral root of the spinal nerve. बरोबर याच्यात स्पिनल नर्व मधून येतोय. आज या ठिकाणी तुम्ही बघितलं तर व्हाईट मॅटर दिसतोय, एक असेंडिंग आहे एक डिसेंडिंग आहे. परत तुम्हाला दाखवतो पुढं. ऍक्च्युली इथं काय होतंय बघा, स्टिम्युलस म्हणजे या ठिकाणी स्टिम्युलस हा शब्द दिसतोय. या ठिकाणी समजा तुम्ही असं समजाय की इथं टाचणी टोचली, काय टोचली टाचणी टोचवली, किंवा स्टिम्युलस कशाचा मिळाला भाजण्याचा मिळाला, किंवा तुम्ही डोळ्यांनी काहीतरी पाहिलं हा बी स्टिम्युलस मिळू शकतो, किंवा तुम्ही कानाने ऐकलं हाही स्टिम्युलस मिळू शकतो, किंवा तुमच्या स्किनवरती काय पडलं हाही स्टिम्युलस मिळू शकतो, किंवा जिभेने टेस्ट केलं हा स्टिम्युलस मिळाला. ओके तिथं रिसेप्टर न्यूरॉन आहे. रिसेप्टर म्हणजे हा रिसेप्टर न्यूरॉन आहे. बरोबर बघा, आणि हा काय करतोय सेन्सरी न्यूरॉन आहे. ऍक्च्युअली हा सेन्स काय करतोय पाठवतोय, म्हणजे असेंडिंग आहे टुवर्ड द स्पिनल कॉर्ड. कुठं जातोय स्पिनल कॉर्ड मध्ये. त्या स्पिनल कॉर्ड मध्ये गेला, त्याचं इंटिग्रेशन केलं, प्रोसेस केलं, किंवा मॉड्युलेटिंग केलं, किंवा त्याच्यावर सिंथेसिस केलं की काय होतंय भासतंय पाहिलंय काय झालंय, ह्याच्यावर काय निर्णय द्यायचा डिसिजन काय द्यायचा. मग हा डिसिजन कुठं होतो प्रोसेसिंग इंटिग्रेशन आणि मॉड्युलिंग इथं त्या ग्रे मॅटर मध्ये झालं. म्हणून ह्याला असोसिएट न्यूरॉन किंवा इंटरन्यूरॉन्स म्हणतात. हे झालेलं असोसिएशन झालेला निर्णय तो परत पाठवायचा आपल्याला, तो पाठवला जातो ह्या मोटार न्यूरॉनने म्हणजे डिसेंडिंग न्यूरॉनने डिसेंडिंग ट्रॅकने. आणि हा कुठं पाठवतो जिथं ऑर्गनला रिस्पॉन्स आलाय तिथं, म्हणजे हात मागं घ्या किंवा तिथून पळ काढा, इकडे बघा, थुंकून टाका, जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल आहे त्याला पाठवलं जातं. म्हणजे इथून मेंदूपर्यंत सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे कोण स्पिनल कॉर्ड किंवा ब्रेन मध्ये पोहोचवलं जातं, आणि ब्रेन वरती याच्यावरती निर्णय घेतला जातो, चला काय करायचंय ते केलं जातं. अशा पद्धतीने हे काम पाठवलं जातं. इथं बघा हा जो दिसतोय हे बाकीचं मॅटर पाहिला तुम्ही, डोरा मॅटर पिया मॅटर वगैरे वगैरे हे झालंय. त्यानंतरचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे हा, हे पहा या ठिकाणी मोटार न्यूरॉन दिसतोय, मोटार रूट. तसं हे कोण नाही सेन्सरी रूट. इकडून सेन्सेशन येते, इकडून समजा चावलंय काय किंवा भाजलंय त्याचं सेन्सेशन इथे येते, आणि मोटार काय करतंय वाहून नेते, चला हात मागे घ्या. तसं इकडं सुद्धा तेच आहे. आणि हा कोण आहे मधला स्पिनल कॉर्ड. मग बाकीच तुम्हाला माहिती आहे व्हाईट मॅटर ग्रे मॅटर एस शेप्ड बॉडी, आणि हे सगळ्या गोष्टी त्याच्याशी रिलेटेड आहेत. अशा पद्धतीने ऍक्च्युली स्पिनल कॉर्ड काम करतो. ओके परत एकदा तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी इथं बघा ग्रे मॅटर व्हाईट मॅटर, हे डॉर्सल रूट आहे हे व्हेंट्रल रूट आहे, आणि याला स्पिनल नर्व्ह अटॅच आहेत, म्हणजे जे आपल्या बॉडीमध्ये सगळीकडे जातात. वरूनच असते, येते का लक्षात, समजते का तुम्हाला मी काय सांगितलं ती. रेज युअर हँड्स, समजलं असावं. तर आपण हे पाहिली सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये काय ब्रेन आणि स्पिनल कॉर्ड. ऍक्च्युली रिले न्यूरॉन्स म्हणजे कंटिन्युटी ठेवतात. आता आपण पुढे पाहणार आहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये कोण आहे तर क्रानियल नर्व, स्पिनल नर्व आणि पेरिफेरल नर्व, सेन्सरी नर्व, कॉन्टेक्ट आणि मोटार न्यूरॉन्स. हे आपण आता पाहिलेलं आहे सेन्सरी आणि मोटार. आता आपण पाहणार आहोत स्पिनल कॉर्डचे फंक्शन्स काय. तुम्हाला सांगितलं बघितलं आता तुम्ही, कंडक्ट नर्व इम्पल्स, असेंडिंग सेन्सरी, डिसेंडिंग मोटार. म्हणजे असेंडिंग म्हणजे भाजण्याचं कळतंय ते सेन्सरी, डिसेंडिंग मेंदूने जो निर्णय सांगितलाय त्याच्यावर काम करणारे मोटार, आणि सेंटर फॉर स्पिनल रिफ्लेक्सेस. ऍक्च्युली काय केलं जातं याच्यामध्ये मेंदूचा ताण कमी केला जातो, हे स्पिनल कॉर्डचं काम आहे. सगळ्या बॉडीकडून येणार आहे तसं लक्षात घ्या. आय असेल, टियर असेल, हार्ट असेल, लंग्स असेल, स्टमक असेल, ब्लड असेल, लिव्हर असेल, पॅन्क्रियास, अरे हजारो पार्ट कडून आपल्या बॉडीमध्ये जेवढ्या गोष्टी अंगठा बोटे कुठूनही अगदी केस उपटला सल्लेलं कळतं आपल्याला, बरोबर का नाही. त्याचे सगळेच्या सगळे इम्पल्स कोण करतं पाठवतं स्पिनल कॉर्ड. हे फंक्शन नाही का स्पिनल कॉर्डचं.
म्हणजे होमिओस्टॅसिस, सेन्सरी, नर्व, सगळंच्या सगळ्या स्टिम्युलस हे कोण पाठवतं? स्पिनल कॉर्ड. तर या ठिकाणी आपला स्पिनल कॉर्ड शिकवून झालेला आहे. त्याच्यानंतरचा पार्ट येतो म्हणजे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. ते आपण पुढे पाहूया, परत पाहू शकतो किंवा नेक्स्ट लेक्चरला आपण पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम वरती स्टडी करू. तर तुम्ही फक्त काय करायचं, स्पिनल कॉर्ड आजच्या लेक्चरला झाला. ओके, तर स्पिनल कॉर्डचा अभ्यास करायचा आहे, नोट्स लिहायचे आहेत, माझं लेक्चर परत परत पाहायचं आहे की जेणेकरून तुम्हाला हे सगळंच्या सगळं समजेल. मी आता व्हिडिओ टाकतो या लेक्चरचा, सेम टू सेम व्हिडिओ असेल, तर तो तुम्ही परत पाहायचा आहे. ओके, या ठिकाणी थांबूया आपण. तर नर्वस सिस्टीम